شہزادی بولی تو کام کاج کون کرے گا؟ فقیر نے کہا ہمارے ہاتھ پاؤں جو کام تمہارے ہیں وہ خود تمہیں کرنے پڑیں گے، پرایا ہاتھ تکنا کہاں کی انسانیت ہے۔ لو اب بیٹھو گی نہیں؟ ایندھن موجود ہے، آگ جلاؤ، سامنے کنویں سے پانی لاؤ اور کھانا تیار کرو، میں بہت بھوکا ہوں۔ شہزادی بھلا آگ سلگانا پکانا ریننا کیا جانتی تھی، سٹپٹا گئی۔ لیکن مصیبت فقیر کے زور ظلم اور ہاتھ بٹانے سے جیسا برا بھلا پکایا، دال کچی روٹیاں جلی ہوئی، جتنا کھا سکے کھا کر دونوں سونے کے لیے بستر پر لیٹ گئے۔ آدھی رات سے زیادہ تو اسی خوراک میں گزر گئی تھی۔ شہزادی ابھی نیند بھر کر سوئی بھی نہ ہوگی کہ فقیر نے اسے جگایا اور کہا اٹھ کر گھر کی جھاڑو لگا اور پانی لا، میں نہاؤں گا۔ سویرے سے ہنڈیا ڈوئی کیجیو اور دیکھ دال خوب گھوٹی ہوئی ہو، روٹی نہ کچی رہے نہ جلنے پائے۔ دیا سر پر۔ شہزادی کو جس طرح ہو سکا سارے کام کرنے پڑے، نہ کرتی تو کیا کرتی، کہاں جاتی۔ 2 دن گزرے، اتنے میں گھر کے اندر کھانے پکانے کا سامان ہو گیا۔ فقیر بی بی سے بولا پہلے تو میں اکیلا تھا، بھیک مانگ کر بھی پیٹ پال لیا کرتا تھا، لیکن اب ہم 2 ہو گئے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بھی بھیک مانگوں اور تم سے بھی بھیک منگواؤں، اور خالی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا بھی نہیں جاتا۔ کب تک یوں کام چلے گا؟ برابر خرچ کیے چلے جائیں اور کمائیں نہ دھیلا۔ تم کو چاہیے کہ ٹوکریاں بننی شروع کر دو۔ فقیر جنگل جا کر جھاڑو کی ٹہنیوں کا گھٹا باندھ لایا اور شہزادی کے آگے ڈال دیا۔ پڑوس میں ٹوکری والے رہتے تھے، انہیں دیکھ دیکھ کر بیچاری نے ٹوکریاں بننی شروع کی، مگر 2-4 ہی روز میں ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، انگلیاں زخمی ہو گئیں۔ فقیر نے کہا میں دیکھتا ہوں یہ کام تمہارے بس کا نہیں ہے، تم چرخہ تو غالباً اسے تم آسانی کے ساتھ چلا لوگی۔ غریب چرخہ لے کر بیٹھی، فقیر نے روہڑ لا دیا، یہ کام کہیں شہزادیوں کے ہوتے ہیں؟ مصیبت کی ماری جو کرتی ہے اس کے دل سے پوچھو کہ چرخہ کاٹنا کتنا مشکل ہے اور کتنا آسان۔ روہڑ کاٹنا پہلے تو عذاب ہے، پھر تکلے کا صد رکھنا، دونوں ہاتھ برابر چلیں۔ اب کبھی مال اتر جاتی، کبھی تکلا چپ جاتا، گھڑی گھڑی تار ٹوٹتے، ایک پونی بھی پوری نہیں کتی تھی کہ انگلیاں چھد گئیں اور ان میں سے خون بہنے لگا۔ فقیر تیوری چڑھا کر بولا میں تو کچھ اور سمجھا تھا، تم تو بالکل نکمی نکلی، کوئی کام نہیں کر سکتی۔ تم سے شادی کر کے میں نے اچھی کمائی کی، اب کوئی اور دھندا نکالوں گا، یہ تو ہوگا نہیں کہ تم کو یوں ہی بیٹھ کر کھلاؤں۔ میں کل مٹی کی ہنڈیاں سراہیاں مٹکے لا دوں گا، تم بازار میں کھڑے ہو کر انہیں بیچنا۔ شہزادی ٹھنڈا سانس لے کر بولی اب میرا یہ لکھا پورا کرو گے، جب میں بازار میں کھڑی ہو کر انہیں بیچوں گی تو میرے باپ کا کوئی نوکر چاکر ادھر نکل آیا اور مجھے اس طرح دیکھا تو وہ کیا کہے گا اور میری کیسی ہنسی اڑائے گا۔ فقیر نے شہزادی کے ایسا کہنے اور رونی صورت بنانے کی ذرا بھی پرواہ نہ کی، گویا کچھ سنا ہی نہ ہو، اور کہنے لگا بس کل میں یہ سب سامان تمہیں لا دوں گا، اگر تمہیں بھوکا نہیں مرنا تو سر بازار کھڑے ہو کر برتن بیچنے پڑیں گے۔ صبح ہی فقیر نے برتنوں کا ڈھیر لگا دیا، مارے بھاندے کا سودا تھا۔ شہزادی دل میں اندر ہی اندر روئی، برتن لے کر بازار میں جا کھڑی ہوئی، اول خوب دکان پر بھیڑ رہی۔ ایک خوبصورت جوان عورت کو دیکھ کر جو ادھر سے گزرتا کھڑا ہو جاتا، ایسی انوکھی کماری شہر میں آ جائے اور بانکے ترچھے اسے نہ گھیرے، روپیہ برسنے لگا، جو دام وہ کہتی بلا محبت دیتے۔ مٹی کے برتنوں کی خریداری کیسی، یہ تو اس کی منہ دکھائی تھی۔ شام تک سارے برتن بک گئے، دوسرے دن فقیر اور بہت سے برتن لے آیا۔ اب شہزادی بازار کے ایک کونے میں دکان لگا کر بیٹھے دیر ہی نہیں ہوئی تھی کہ ایک شرابی سوار گھوڑا بھگاتا آیا اور شہزادی کی دکان کو رونتا نکل گیا، برتن ٹوٹ کر ٹھیکرے ہو گئے۔ شہزادی یہ سب دیکھ کر رونے لگی، رونے کے سوا اور کیا کرتی، اس ناگہانی آفت کا اس کے پاس کیا علاج تھا۔ کہنے لگی اب کیا ہوگا، پتہ نہیں فقیر کیا کرے گا، نہ جانے کب تک وہاں بیٹھی آنسو بہاتی رہی، ڈرتی کانپتی گھر آئی اور جو کچھ گزرا تھا فقیر کو سنا دیا۔ آنکھیں بدل کر بولا بازار کو اپنے باوا کا گھر سمجھ لیا تھا، میں تو پہلے ہی جانتا تھا کہ تم اس کام کے قابل بھی نہیں، بھلا اس سے زیادہ گدھا پن اور کیا ہوگا۔ بازار کے موڑ پر دکان لگائی اور دکان بھی لوہے لکڑ کی نہیں، مٹی کے برتنوں کی جو ذرا سی ٹھیس لگنے سے چورا ہو جائیں۔ تم یہ نہیں جانتی تھی کہ وہاں ہر قسم کے لوگوں کی آمد و رفت ہے۔ خیر اب اس رونے چھینکنے سے کچھ فائدہ نہیں، معلوم ہو گیا تم اس قسم کا کوئی کام کرنے کے قابل نہیں۔ اچھا میں شاہی محل جاتا ہوں، وہاں دریافت کروں گا، شاید باورچی خانے میں کسی کام کرنے والے کی ضرورت ہو، اگر کوئی جگہ خالی ہوئی اور انہوں نے تمہیں رکھ لیا تو روٹیوں کی کمی نہیں رہے گی۔
तुम बावर्ची खाने की झूठ झाट से पेट भर लेना और मैं तुम्हारी तनख्वाह से गुजारा कर लूंगा। फकीर गया और थोड़ी देर में शहजादी को ले जाकर शाही महल छोड़ आया। बादशाह को बेटी बर्तन बांचने वाली बन गई और खाना पकाने वालियों के हाथ के नीचे बुरे से बुरे और गंदे से गंदे काम करने लगी। रात को घर आने की इजाजत मिल जाती और बावर्ची खाने की दारोगन तरस खाकर घर ले जाने के लिए भी उसे एक आदमी का पेट भरकर खाना दे देती। इस तरह दोनों मियाँ बीवी का गुजारा होने लगा। राजमहल में रहते और बावर्ची खाने की नौकरी करते 2-4 ही दिन हुए होंगे, शहजादी ने सुना कि बादशाह का बड़ा लड़का दुल्हन भी आने जा रहा है। इस महल के नीचे से बारात गुजरेगी। अमीर हो या गरीब, बूढ़ी हो या जवान, औरतें आमतौर पर दूल्हा को देखने की बहुत शौकीन होती हैं। शहजादी कान लगाए बैठी रही। जो ही गाने बजाने की आवाज आई, ताशे सुनाई दिए। बावर्ची खाने की बाहर की तरफ वाली खिड़की खोल जा खड़ी हुई और बारात का तमाशा देखने लगी। बड़ी धूमधाम थी। शहजादी को ये समा देखकर बहुत मलाल हुआ। उसके दिल पर बड़ी चोट लगी तो आंखों में आंसू भर आए। ठंडे ठंडे सांस लेकर आप ही आप बोली, मैंने अपना नसीब अपने हाथों से फोड़ लिया और अगर मैं गुरूर ना करती तो इस दर्जे को ना पहुंचती। इतने शहजादे और नवाबजादे आए थे, इनमें से किसी को पसंद कर लेती। इस दाढ़ी वाले शहजादे में आखिर क्या बुराई थी? शकल सूरत ना से ही शहजादा तो था। फकीर के पल्ले तो न पड़ती। महलों में अजनबी लोंडियों की तरह दूसरों के आगे पीछे तो ना फिरती। मेरे गुरूर ने मुझे ये नीचा दिखाया, इसलिए आज सबसे ज्यादा जलील हूँ। जुलूस अभी झड़कों के नीचे ही था कि बावर्ची खाने की दारोगा ने आवाज दी। शादी का खाना था, आज उसे बहुत सा दिया और कहा कि अब यहाँ कोई काम नहीं, अपने घर जा और खा पीकर सवेरे से आइयो। शहजादी खाना लिए घर जाने के इरादे से दरवाजे पर आई। दरवाजे पर पहुंची थी कि शहजादा दूल्हा बना हुआ सामने आ गया और उसने जो एक खूबसूरत औरत को देखा तो आंखों में नूर उतर आया। हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, कहाँ चली, मेरे साथ आओ। शादी के जलसे में क्या शरीक नहीं होगी? तुमको मेरे पास बैठना पड़ेगा। शहजादी ने जो नजर उठाकर देखा तो दूल्हा रिशायल शहजादा था। डर के मारे थर थर कांपने लगी और हाथ छुड़ाकर भागना चाहा, लेकिन शहजादे ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। खूब मजबूत पकड़ लिया और इसे अंदर महल में ले गया। महल में पहुंचकर शहजादी के पांव लड़खड़ाए और जो कुछ वह बावर्ची खाने से लाई थी सब फर्श पर बिखर गया। ऐसे मौकों पर देखने वाले को हंसी आती ही है। शहजादी के साथ जो लोग थे बेतहाशा हंसने लगे और मालिक को जो कुछ देखा तो और भी तालियां बजा बजाकर हंसने लगे। शहजादी पर हजारों घड़े पानी के पड़ गए। शर्म के मारे आंख नहीं उठी। बस नहीं चलता था कि जमीन फट जाए और इसमें समा जाए। आंख बचाकर भागी। अभी गुलाम गर्दिश में थी कि शहजादा रशायल ने फिर जा पकड़ा, वापस लाया और कहने लगा, डरो नहीं, मुझसे भागती हो, मुझे पहचाना भी? शहजादी बोली, आप शहजादे हैं। शहजादा मुस्कुराया, रिशायल ये तुम्हारा दिया हुआ खिताब है। मैं ही गोया सरंगी वाला फकीर हूँ, तुम भूल गई। मुझको तुमसे मोहब्बत थी, मैंने रूप बनाया इसलिए कि इसके सिवा तुम्हारे हाथ आने का कोई कारण ना था। फिर मैंने दांस्ता तुमको एक छोटी सी कुटिया में रखा, तुमसे मुख्तलिफ दुख देने वाले काम किए और वो सवार भी मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी दुकान के सारे बर्तन तोड़ डाले थे। अब तुम मुझसे पूछो कि ऐसे बुरे बर्ताव मैंने तुम्हारे साथ क्यों किए? मैंने ये जितनी बातें तुम्हारे साथ की महज तुम्हारे गरूर की बीमारी खोने की गर्ज से। मैं चाहता था कि जब तुम मेरे राजपाट की शरीक बनो तो इंसान बनकर तुम्हारा दिमाग बिल्कुल सही हो जाए, तुम अपनी सारी बुरी हरकतें छोड़ दो। ये तुम्हारे हक में कुदरत की तरफ से एक सजा मुकर्रर थी, तुम्हारे सुधारने और तुम्हारी अकल ठिकाने पर लाने के लिए ये चंद दिन के सबक थे। तुमने जो फप्तियां मुझ पर और दूसरों पर उड़ाई थी और हकारत के बर्ताव किए थे, इसका मुआवजा तुमको भुगतना चाहिए था। चनाचे तुम भट्टी में पड़कर खुंदन हो गई। गरूर का झूठा मलम्मा उतर गया, तुमको अकल आ गई। सारे गलत गुमान जी हुस्न दौलत के तमाम घमंड जाते रहे और खुदा की मेहरबानी से वह वक्त आ गया, तुम मलका कहलाओ और अपनी शादी के जलसे देखो। इस वक्त महला तोशा खाने के दरागों को लेकर हाजिर हुआ। बड़ी बड़ी कश्तियों में किस्म किस्म के जेवर और लिबास थे। पेश खिदमतों ने शहजादी को नहला धुलाकर आरास्ता कर दिया और दुल्हन बना दिया। शहजादे ने शहजादी के माँ बाप और उसके दरबारियों को भी बुला रखा था। पहलू के कमरे से वो निकल आए। हर तरफ मुबारकबाद और सलामती की धूम मच गई। खुशी के शादियाने बजने लगे और शहजादी फकीरनी से मलका बन गई।